کیا امریکی فوج نے وینزویلا میں چھاپے کے دوران ایک خفیہ صوتی سونک ہتھیار استعمال کیا؟ زمینی گواہوں کے مطابق اس آپریشن کا آغاز ایک ناقابل وضاحت رادار بلیک آؤٹ سے ہوا، جس کے بعد ڈرونز کا ایک بڑا ہجوم اور ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنی گئیں۔ 5 اور 1 کے تناسب سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود امریکی اسپیشل فورسز کی چھوٹی ٹیم کو بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ وینزویلا کے سپاہی چکر آنے، قے اور اندرونی خون بہنے کا شکار تھے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ ایک سافٹ کل آپریشن تھا، جس میں ممکنہ طور پر ہائی پاور مائکرو ویو ڈیوائس استعمال کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات آگے ویڈیو میں موجود ہیں۔ گواہوں کی شہادتوں کی بنیاد پر واقعہ ممکنہ طور پر اس طرح پیش آیا: وینزویلا کے فوجی معمول کی گارڈ ڈیوٹی پر تھے جب ان کا رادار سسٹم اچانک بغیر کسی وارننگ کے بند ہو گیا۔ بلیک آؤٹ کے فوراً بعد تنصیب کے اوپر ڈرونز کا ایک بڑا غول نمودار ہوا، جس کے بعد 8 ہیلی کاپٹر آئے جو نامعلوم ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ ان ہیلی کاپٹروں سے ڈیلٹا اور اسپیشل فورسز کے بیس اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم اتری۔ یہ مقابلہ اس وقت پر اسرار صورتحال اختیار کر گیا جب دفاع کرنے والی 100 فوجیوں کی نفری مبینہ طور پر ساکت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اس چھوٹی ایلیٹ ٹیم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ گواہوں نے نوٹ کیا کہ ڈیلٹا فورس کے اہلکاروں نے ناممکن حد تک درستگی کے ساتھ فائرنگ کی، جس کا تخمینہ فی سپاہی 300 راؤنڈ فی منٹ لگایا گیا۔ یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جن میں ڈسک کی شکل کے رادار اٹیچمنٹ نصب تھے تاکہ مخالف فوجیوں پر ڈائریکٹڈ بیم ماری جا سکے۔ انہوں نے اندرونی صدمے کی اطلاع دی۔ وہ فوری طور پر ویسٹیبولر انکیپیسیٹیشن کا شکار ہوئے، جس کا مطلب ہے توازن کا مکمل خاتمہ اور مفلوج ہو جانا۔ بعض نے ناک سے خون بہنے اور خون کی الٹیاں کرنے کی بھی اطلاع دی، جو کہ اندرونی نکسیر انٹرنل ہیموریجنگ کی علامات ہیں۔ اگرچہ پینٹاگون نے باضابطہ طور پر مخصوص ہارڈ ویئر کا انکشاف نہیں کیا، لیکن فوجی ماہرین اکثر اسے سافٹ کل سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ اس ہتھیار کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا۔ ایک ایسا ہتھیار جو بیرونی آواز کے بغیر اس قسم کا اندرونی دباؤ پیدا کرے، اس کا سب سے قوی امیدوار ہائی پاور مائکرو ویو ڈیوائس ہے۔ یہ فرے ایفیکٹ نامی چیز پر انحصار کرتا ہے۔ یہ ہتھیار، جو غالباً چنوک یا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا جاتا ہے، پلسڈ مائکرو ویو انرجی کی ایک فوکسڈ بیم فائر کرتا ہے، آواز کی لہریں نہیں، جو براہ راست کھوپڑی سے گزر جاتی ہیں۔ یہ شعاعیں دماغی بافتوں، ٹشو اور اندرونی کان کے سیال میں موجود پانی کے ذریعے جذب ہو جاتی ہیں۔ یہ توانائی ٹشو کو تیزی سے گرم کرنے کا سبب بنتی ہے، 1 ڈگری سیلسیس سے بھی کم۔ لیکن وہ معمولی سی اچانک توسیع کھوپڑی کے اندر ایک پریشر لہر پیدا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہدف کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کلک، بھنبھناہٹ یا دھاڑ، جو ان کے اپنے سر کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور کان کے پردوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اگر فریکوینسی کو اندرونی کان کی گونج ریزوننس کے مطابق ترتیب دیا جائے تو یہ جسم کے توازن کو بری طرح بگاڑ دیتی ہے، جس سے فوری طور پر چکر آنے لگتے ہیں۔ زیادہ طاقت کی سطح پر بافتوں کی وہ تیز رفتار توسیع باریک رگوں کیپیلریز کو پھاڑ سکتی ہے، جس سے ناک سے خون بہنے اور اندرونی صدمے کی اطلاع ملی۔ ایک اور امکان بھی ہے، ایک ہتھیار بند انفراسونک پلس امیٹر۔ مسلسل بیم کے بجائے یہ اعلیٰ بیس ہرٹ سے کم فریکوینسی والے فضائی دباؤ کے ہائی انٹینسٹی سلگز فائر کرے گا۔ یہ لہریں جسم کے اندرونی اعضاء جیسے معدہ یا پھیپھڑوں کی گونجنے والی فریکوینسی سے میل کھانے کے لیے سفر کرتی ہیں۔ تیز شدت والی انفرا ساؤنڈ دراصل کیویٹیشن کا سبب بن سکتی ہے، یعنی جسمانی رطوبتوں میں بلبلوں کا بننا۔ جب وہ بلبلے پھٹتے ہیں تو وہ چھوٹی شاک ویوز پیدا کرتے ہیں جو ٹشو کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہدف کو اپنے پیٹ میں شدید تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے، جس سے شدید متلی ہوتی ہے اور وہ درد اور بیماری کی وجہ سے مؤثر طریقے سے مفلوج ہو جاتا ہے۔ تصویراتی طور پر رپورٹیں بتاتی ہیں کہ امریکی افواج نے اس ٹیکنالوجی کو حتمی فورس ملٹی پلائر کے طور پر استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رپورٹوں میں مذکور وینزویلا کے سینکڑوں گارڈز روایتی بندوق کی لڑائی میں نہیں لڑے گئے۔ وہ امریکی فوجیوں کے رابطے میں آنے سے بہت پہلے ہی نااہل، بیمار، چکرانے والے اور خون آلود ہو چکے تھے۔ اس نے تقریباً بیس آپریٹرز کی ایک چھوٹی ٹیم کو ایک بہت بڑی فوج کے درمیان سے عملی طور پر بلا مقابلہ گزرنے کی اجازت دی۔
लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अमरीकी फ़ौज के पास एक और खुफिया हथियार है। तज्ज़िया कार उसे कैरिबियन का आयरन डोम कहते हैं। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला की फ़िज़ाई हदूद नाकाबिल तस्ख़ीर थी, जिसकी हिफाजत रूस के बने हुए S-300 एंटी सिस्टम के ज़रिए की जा रही थी, जो 150 मील दूर से तैयारों को मार गिराने की सलाहियत रखने वाला एक अफ़रियत है। लेकिन इस तारीक रात में नाकाबिल तस्ख़ीरियत का अफ़साना सिर्फ टूटा ही नहीं, बल्कि बुखारात बनकर उड़ गया। इसका इब्तिदाई हमला पायलटों की तरफ से नहीं, बल्कि फ़िज़िक्स की तरफ से आया। साहिल से दूर खड़े यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इतनी शदीद बौछार की कि उसने वेनेज़ुएला के राडार स्क्रीनों को न सिर्फ जाम कर दिया, बल्कि उन्हें सफ़ेद करके जला दिया। कैप्टन मैनुअल रेवेस एयर बेस पर मौजूद S-300 के ऑपरेटर्स मिसाइल आने से पहले ही अंधे हो चुके थे। पहला काइनेटिक हमला एक तबाहकुन बहरी जहाज डिस्ट्रॉयर से जराही सर्जिकल की तरह किया गया। 2 टोमाहाक क्रूज मिसाइल S-300 VM राडार रेस से टकराए। एक लम्हे में वेनेज़ुएला के दिफाई नेटवर्क की आंखें तपते हुए लोहे के स्क्रीप में बदल गईं। सही निशाने पर लगने वाले बमों ने फ्लाइट लाइन का रुख किया। एक एक करके वहां खड़े Su-30S और पुराने F-16 आग के गोलों में बदल गए। 7 जेट तैयारे इससे पहले कि उनके पायलट सीढ़ियों तक पहुंच पाते मिट गए। ये कुत्ते की लड़ाई डॉग फाइट नहीं थी, ये एक फांसी थी, लेकिन आखिरी वार नफसियाती था। सुबह के 4:20 पर जेट इंजनों के शोर ने काराकास के डाउनटाउन की खिड़कियों को हिलाकर रख दिया। हदफ फोर्टोना फॉर्चूना था, जो वजारत दिफा का हेड क्वार्टर और हुकूमत की फौजी कमान का आसाबी मरकज़ है। उन हमलों ने शहर को बराबर कर दिया। उन्होंने क़ियादत की राब्ते की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। जब वजारत की इमारतों से धुआं उठा, तो ज़मीन पर मौजूद हर कमांडर के लिए पैगाम वाज़ेह था, तुम अकेले हो और कोई मदद नहीं आ रही। लेकिन ये सब सिर्फ एक धोखा है। असल हदफ कोई और नहीं बल्कि सदर हैं। आखिरकार हमारे पास इस बात की डीक्लासिफाइड टाइम लाइन है कि किस तरह अमरीकी अफवाज ने काराकास के दिल में नक्ब लगाई और निकोलस मादुरो को निकाला। आइए पहले मरहले से शुरू करते हैं, तैयारी। ये रातों रात नहीं हुआ। महीनों से अमेरिका वेनेज़ुएला के गिर्द बहरी क्वारंटीन को सख्त कर रहा था। यूएसएस फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस ईव जीमा एम्फेबियस रेडी ग्रुप साहिल पर खड़े थे। जवाब वाज़े था, अमरीका ने वेनेज़ुएला की हुकूमत को एक नार्को टेररिस्ट स्टेट करार दिया, जिसमें ख़ास तौर पर मंशियात के मालकान को निशाना बनाया गया। लेकिन जब बहरिया ने साहिल को घेर रखा था, इंटेलिजेंस असासे एक शख्स का पीछा कर रहे थे। उन्होंने एक मखसूस वक्त का इंतज़ार किया, वो लम्हा जब मादुरो साकिन और कमज़ोर था। दूसरा मरहला, हमला। इसका आगाज़ वेनेज़ुएला के मयारी वक्त के मुताबिक ठीक रात 2 बजे हुआ। बुलंदी पर कई F-35 स्टेल्थ फाइटर्स ने दुश्मन की लाइनों में सुराख किया और उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को गैर मुस्तहकम कर दिया, जैसे कि स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल मकामात पर मौजूद ये रूसी S-300 मिसाइल। आसमान साफ होने के बाद डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए मिशन की तरफ सीधा उड़ने का रास्ता खुल गया। यहाँ धोखा आता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़े, जेट तैयारों ने मजीद हमलों के साथ फायरिंग शुरू की, जिसने फोटोना, मरकजी फौजी अड्डा और कमांड सेंटर और ला कार्लोटा एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे वेनेज़ुएला की फ़िज़ाई मदद मफलूज हो गई। ज़मीन से मौसूल होने वाली रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर धमाकों और अचानक मवासलाती ब्लैकआउट की इत्तला दी गई। अफरा-तफरी मकसद नहीं था, ये सिर्फ एक पर्दा था। लेकिन छापा कैसे मारा गया? हमें तीसरे मरहले को देखना होगा। अंधेरे और अफरा-तफरी की आड़ में टियर 1 ऑपरेटर्स काम पर लग गए। लेकिन इस मिशन के लिए मामूर असल यूनिट कौन सा है? ये डेल्टा फोर्स है, जो अमेरिकी फ़ौज के सबसे एलीट और खुफिया तरीन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में से एक है। काराकास में गवाहों ने छत्तों के ऊपर से निचली परवास करने वाले तैयारों को देखा, जो राडार की जद से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ रहे थे। एक टीम ने एक महफूज कंपाउंड में दरार डाली, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो वसी फोटोना कम्प्लेक्स के अंदर एक सेफ हाउस था। वेनेज़ुएला के सदारती गार्ड की जानिब से मुज़ाहमत तेज थी, लेकिन बिल आखिर बेसूद रही, क्योंकि हेलीकॉप्टरों ने कवर फायर फराहम किया। ऑपरेटर्स ने सर्जिकल रफ्तार के साथ हरकत की और मुताद्दिद पॉइंट्स पर उतरे। लेकिन गिरफ्तारी और निकालने, एक्सट्रैक्शन का अमल हकीकत में कैसे हुआ? इसके लिए आइए चौथे मरहले को देखते हैं,
खसूसी हेलीकॉप्टरों ने असॉल्ट टीम को उतारने के लिए हदफ के ऊपर चक्कर लगाए। जब दर्जनों हमला आवर हेलीकॉप्टरों ने सप्रेशन फायर किया तो डेल्टा स्पेशल फोर्सेस नीचे उतरे और हाई वैल्यू टारगेट की तलाश शुरू कर दी। उन्हें वो कैसे मिले? सादा सी बात है, सी इंट्राट्स CIA ने निकोलस मादोरो के करीबी हलके के अंदर एक जासूस लगा रखा था, जबकि अमेरिका में डेल्टा फोर्स ने उसके सेफ हाउस की बिल्कुल हो बहू नकल तैयार की थी और छापे की इतनी मश्क की थी कि वो उसे आंखें बंद करके भी कर सकते थे। जब ऑपरेटर्स कमरे में दाखिल हुए तो उसकी सिक्योरिटी इतनी तेजी से रद्द अमल भी न दे सकी। फ्लैश ग्रेनेड्स की आवाज़ ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हवास बाख्ता कर दिया और ब्लू टार्च का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसे तमाम दरवाजे लॉक करने से पहले ही पकड़ लिया। मादोरो के सदमे और खौफ ने उसे साकत कर दिया जब डेल्टा फोर्स ने कंपाउंड में दाखिला लिया। निकोलस मादोरो और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोर्स को जिस्मानी तौर पर तहवील में ले लिया गया। ये कोई मुज़ाकरात नहीं थे। इन्हें हिरासत में लिया गया और फौरन निकालने वाले मकाम एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर मुंतकिल कर दिया गया। ये तैयारे इमारतों से शहरी इनखिला करने और फिजा में ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद हैरत अंगेज़ मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इत्तलाआत हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।